سونیا کی شادی اس کے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس سے چھوٹے 4 بہنیں اور بھی تھے۔ جبکہ رشتہ آنے پر والدین نے لڑکے کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کی بجائے خدا کا شکر ادا کیا اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد منگنی کر دی۔ لڑکے والوں نے منگنی کے بعد شادی کی رٹ لگا دی۔ بقول ان کے حمزہ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا اور وہ جلدی گھر میں بہو لانا چاہتے تھے۔ جہیز کے لیے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا، اس لیے سونیا کے ماں باپ نے بنا کسی مزاحمت کے شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ لوگ ویسے تو بہت اچھے تھے، مگر سونیا کی ماں کچھ الجھی سی رہتی، کیونکہ حمزہ کے ماں باپ کی شکلیں عام لوگوں سے تھوڑی مختلف تھیں۔ ان کی آنکھیں گہری زرد تھیں اور ناک ذرا سی لمبی، ہونٹ بے حد سرخ۔ یہ بات سونیا کی ماں کو عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے آگے سے ڈانٹ دیا، کمال ہے بیگم، تمہاری سوچ کو سلام ہے۔ اب ہم اس لیے انہیں شادی سے انکار کر دیں کہ ان کی شکلیں تمہیں پسند نہیں؟ سونیا کی ماں نے شرمندگی سے کہا، یہ کب کہا کہ انکار کریں؟ میں تو بس ایسی ہی بات کر رہی تھی کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، شکلیں بنانے والی تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے؟ شادی والے دن جو لوگ بارات کے ساتھ آئے، ان کی شکلیں بھی حمزہ کے والدین سے مختلف نہیں تھیں۔ سب کی وہی زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹ۔ ہاں، مگر حمزہ کی شکل صورت کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ آنکھیں نارمل تھیں، لیکن ہونٹ اس کے بھی گہرے سرخ، جو اس کے گورے رنگ پہ بہت سوٹ کرتے تھے۔ آف وائٹ شیروانی میں وہ چاند سے اترا کوئی پرازادہ لگ رہا تھا۔ سونیا بھی کچھ کم نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سونیا کو حمزہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کی ساس خود آگے بیٹھ گئی۔ سسر کار ڈرائیو کرنے لگا، باقی باراتیوں کی گاڑیاں ان کے پیچھے تھیں۔ کار ایک گھر کے سامنے رکی تو سونیا کی ساس اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ سونیا پر اشتیاق نظروں سے اپنا نیا گھر دیکھنے لگی، جو بہت پیارا تھا، لیکن کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، صرف اس کا کمرہ سجا ہوا تھا۔ حمزہ کی ماں نے اسے آرام کا کہا اور چلی گئیں۔ کافی دیر گزر گئی، سونیا نے ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، کھانا تک نہیں دیا، اور یہ حمزہ کہاں رہ گئے؟ اس نے سوچا اور بے چارگی سے لہنگا سمیٹتے ہوئے خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کی چہل پہل کی بجائے گہرا سناٹا تھا۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں گھومنے لگی اور بڑبڑانے لگی، کہاں چلے گئے سب؟ شادی والے گھر میں قبرستان جیسے خاموشی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچن نظر آیا تو وہاں گھس گئی۔ ابھی وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے باہر دیکھا تو حمزہ کھڑا تھا۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ سونیا اسے دیکھ کر گھبرا گئی، کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شادی سے پہلے جب وہ گھر آیا تھا تو دونوں نے صرف ایک ہی نظر دیکھا تھا، ایک دوسرے کو۔ اس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پہ قابو پاتے ہوئے کہا، وہ مجھے بھوک لگی تھی، کھانا کسی نے دیا ہی نہیں تو خود لینے آ گئی۔ حمزہ نے معذرت کیے انداز میں کہا، اوہ ہو، ابھی تو کچھ بھی ہوگا بھی نہیں گھر میں کھانے کے لیے، بازار بھی بند ہو چکا ہوگا۔ سونیا نے منہ بنا کر کہا، کوئی بات نہیں، صبح ہی کھا لوں گی۔ حمزہ نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا، تم کمرے میں چلو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ سونیا کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد حمزہ سونیا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سونیا کو لگا وہ کوئی رومانٹک بات کرنے لگا ہے۔ اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ حمزہ نے پریشانی سے کہا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے سونیا، مجھے دفتر کے کام سے 40 دن کے لیے کل صبح دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے۔ ولیمہ کینسل کر دیا ہے، تمہارے والدین کو بھی انفارم کر دیا ہے، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا۔
सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं हमजा, कल तो हमारा वलीमा है, आप अपने बॉस को बताइए कि आप नहीं जा सकते अभी। हमजा ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं यार, यहाँ कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता, मुझे हर हाल में जाना होगा, बहुत ज़रूरी है, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर नहीं भी जाऊंगी मेरे साथ तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सोनिया इसकी मजबूरी समझते हुए जाने के लिए तैयार हो गई। हमजा ने खुश होकर इसका माथा चूमा और कहा, अब तुम पैकिंग करके रेस्ट कर लो, हमें सुबह 5 बजे निकलना है, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वहीं जाकर करेंगे। अगली सुबह हमजा ने इसे जगा कर तैयार होने का कहा और बताया कि नाश्ता भी रास्ते से करना है। दोनों बैग उठाए कमरे से निकले। हमजा को सीधा गेट की तरफ जाते देखकर सोनिया ने कहा, अरे अम्मी अब्बू से तो मिल ले। हमजा ने जवाब दिया, वो लोग सो रहे होंगे, इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा, वैसे भी मैंने बता दिया था कि सुबह हम निकल जाएंगे। सोनिया को अजीब तो लगा मगर चुप रही। लंबे सफ़र के दौरान सोनिया की आंखें लग गई और तब खुली जब गाड़ी एक घर के बड़े से गेट के सामने रुकी। हमजा ने उतर कर लॉक खोला तो सोनिया ने पूछा, ये किसका घर है हमजा, क्या आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? हमजा ने सामान गाड़ी से निकालते हुए कहा, जी हाँ, काफ़ी दफ़ा आया हूँ। सोनिया ने इसके पीछे चलते हुए पहला कदम जैसे ही घर के अंदर रखा, इसे कहीं लड़कियों की चीखती हुई आवाज़ें एक साथ सुनाई दी, रुक जाओ, अंदर मत आओ वरना कभी वापस नहीं जा सकोगी। इसके कदम रुक गए। हमजा की आवाज ने इन लड़कियों की आवाजों का तसलसल तोड़ा। क्या हुआ सोनिया, रुक क्यों गई? सोनिया को बाहर खड़ा देखकर हमजा इसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया और बताने लगा, तुम ये पुराना और वीरान घर देखकर डर गई हो शायद, लेकिन पूरी दुनिया में ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। बहुत सुकून है इस घर में। इस घर में अजीब सी वहशियत थी। सन में पुराने दरख्तों का एक झुंड और बरामदा जिसमें 3 कमरे थे। हमजा लंच के बाद ऑफिस चला गया। सोनिया सामान सेट करने के बाद लेट गई। नींद के गुमदगी में इसने अजीब सा ख्वाब देखा। 6 दुल्हन एक आदमी के इर्द गिर्द खड़ी आपस में झगड़ रही थी। सोनिया ने इस आदमी का चेहरा देखा, वो हमजा था। सब इसे बाजुओं और कंधों से पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे और बोल रहे थे, ये मेरा शोहर है, नहीं ये मेरा शोहर है, तुम छोड़ो, ये मेरा दुल्हा है। सोनिया इन सब के बीच से हमजा को खींचने लगी, बोली, पीछे हटो तुम सब, ये मेरा शोहर है। सब ऊंची आवाजों में झगड़ने लगे और सोनिया की आंख खुल गई। शाम को जब हमजा आया तो इसने खौफ सुनाकर मासूमियत से कहा, हमजा आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तुम भी ना सोनिया? सोनिया ने गुस्से से इसे घूरा तो वो इसका हाथ थाम कर इसे अपने मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाने लगा। रात को दोनों एक दूसरे में देर तक खोए रहे। 2 बजे के करीब सोनिया शावर लेकर आई तो हमजा सो चुका था। वो आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुखाने लगी। अब वो भी सुहागन हो चुकी थी। इसे अपना रंग और रूप मजीद निखरा महसूस हो रहा था। आईने में बरआमदे वाली खुली खिड़की नजर आ रही थी। वहाँ एक लड़की खड़ी इसे घूर रही थी, जिसके फीके से चेहरे पर लंबे लंबे कट लगे थे, जैसे ब्लेड या चाकू से लगाए गए हो। सोनिया ने मुड़कर देखा, खिड़की में कोई नहीं था। इसने दोबारा आईने में देखा तो वो मौजूद थी। सोनिया ने गौर से देखा, ये इन्हीं लड़कियों में से एक थी जो दुल्हन बनी हमजा को अपना दूल्हा बोल रही थी। सोनिया ने चीखते हुए हमजा को जगाया। हमजा ने लाइट्स ऑन करके देखा, बाहर कोई नहीं था। सोनिया को खौफजदा देखकर वो इसके बाल सहलाने लगा और वो पुरसुकून होकर सो गई। सुबह जब वो उठी तो हमजा इसके लिए नाश्ता बना रहा था। इसे अपनी किस्मत पर रक्श आया। नाश्ता करते हुए इसने देखा कि इसके बाजू पे 2 इंच लंबा कट लगा था, जिसमें से खून निकल खश्क हो चुका था। हमजा की नजर इसके बाजू पर पड़ी तो वो तड़प कर रह गया। सोनिया, ये क्या हुआ तुम्हें?
سونیا نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، شاید میری چوڑی ٹوٹ کے لگ گیا ہو۔ حمزہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھا اور اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر سونیا نے کہا، کچھ نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے، مجھے درد بھی نہیں ہو رہا، آپ پلیز ناشتہ کریں، آفس کو دیر ہو جائے گی۔ حمزہ نے اچھی طرح زخم دیکھا، زیادہ نہیں تھا، اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے آفس جانے کے بعد سونیا گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی ہے۔ سونیا نے کچن کے سامنے ایک لسٹ بنائی اور کسی اسٹور کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ راستے میں ایک عورت گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے اپنے بچے کو نکال کر اس کو ڈانٹتے ہوئے گھر لے جا رہی تھی۔ سونیا نے اس سے پوچھا، آنٹی یہاں نزدیک کوئی دکان ہے؟ اس عورت نے خوشی مذاقی کا اظہار کرتے ہوئے اس نزدیکی اسٹور کا راستہ سمجھایا اور پوچھا، لگتا ہے تم اس محلے میں نہیں آئی ہو؟ سونیا نے جواب دیا، جی ہم کل ہی آئے ہیں، گلی کے نکڑ پہ جو کالے گیٹ والا مکان ہے وہاں رہتے ہیں، ہمارے یہاں آپ کسی دن آئیں گے نا؟ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس عورت نے حیرت سے سونیا کو سر سے پیر تک دیکھا، جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ کیا تم اس گھر میں رہتی ہو؟ سونیا نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا تو وہ عورت خوف زدہ ہو کر اپنے بچے کو لے کر تیز تیز چلتی ہوئی اپنی گھر گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سونیا اس کی اس حرکت پہ پریشان ہو گئی۔ دکان سے واپس آتے ہوئے اذان ہونے لگی، آواز سے لگ رہا تھا کہ مسجد کہیں نزدیک ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے دوبارہ باہر جا کر سنا، اذان جاری تھی۔ شام کو حمزہ آیا تو سونیا نے پورے دن کی روادار سنا کر کہا، اس گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ حمزہ نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تم گھر سے باہر گئی کیوں تھی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں، جو سامان منگوانا ہے مجھے بتایا کرو، اور اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، بس پرانا ہے اس لیے پراسرار لگتا ہے۔ ایک تو میں سارا دن کام کر کے تھکا ہوا آیا ہوں اور تم میری تھکان اتارنے کے بجائے ڈراؤنی کہانیاں سنانے بیٹھ گئی ہو۔ سونیا شرما سی گئی اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں دنیا کی الجھنوں کو بھول گئے۔ اس دن کے بعد سونیا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تنہائی میں گھر کے اندر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا مگر وہ وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ وہ حمزہ کے خیالوں میں الجھی رہتی جسے پا کر اسے دنیا جہاں کی ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ اسی خماری میں کھوئی آس پاس چھوٹی موٹی ہڈیاں اسے محسوس بھی نہ ہوتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹس کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اسے اکیلے میں اپنے والدین اور بہنوں کی بھی یاد آتی۔ اس نے ایک دفعہ حمزہ سے فون گھر بات کروانے کا کہا تو حمزہ نے بتایا کہ اس علاقے میں سگنل نہیں آتے۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ کچھ دن کی بات ہے۔ ادھر اس کے ماں باپ اور بہن اس سے ملنے اس کے گھر گئے جہاں اس کے ساس سسر رہتے تھے مگر وہاں تالا لگا تھا۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس گھر میں 5 سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی جن کے بیرونی ملک شفٹ ہونے کے بعد سے یہ گھر خالی ہے۔ سونیا کے والدین رشتہ طے کرنے سے پہلے حمزہ کو دیکھنے اسی گھر میں آئے تھے۔ حمزہ اور اس کے والد کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ لوگ شدید پریشانی کے عالم میں گھر لوٹ گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ حمزہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سونیا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اچانک اسے لگا جیسے بہت سارے لوگ سرگوشیاں کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اسی لمحے میں 6 لڑکیاں کچن کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ ان کے رنگ گہرے پیلے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے جن میں سے ان کے چہرے سمیت پورے جسم پر لگے ہوئے کٹ واضح نظر آ رہے تھے۔ سونیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو اسے خواب میں دلہن بنی حمزہ کو اپنا اپنا دولہا بولتے نظر آئی تھیں۔ وہ سب سونیا کی طرف بڑھ رہے تھے اور بھاری آوازوں میں ایک ساتھ بول رہے تھے، بھاگ جاؤ یہاں سے، ابھی بھی وقت ہے،
हमजा से दूर चली जाओ, इसे बिना बताए भाग जाओ ताकि वो तुम्हें ढूंढ कर वापस ना ला सके। इससे पहले कि वो सोनिया के करीब आती, सोनिया ने खौफ से कांपते हाथों में चाकू उठाकर लहराया, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। वो लड़कियां बज़ाहिर इंसान नहीं, कोई बदरू ही लग रही थी, लेकिन चाकू देखकर खौफ ज़्यादा होकर पीछे हटने लगे। जैसे ही सोनिया को वहां से निकलने की जगह मिली, इसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इनकी आवाजें गेट तक आती साफ सुनाई दे। वो कह रही थी, भाग जाओ, वापस मत आना। सोनिया भागते हुए गेट तक पहुंची और हमजा से टकरा गई, जो इसी वक्त घर में दाखिल हुआ था। इसे इतना परेशान देखकर वो बौखला गया। इसके कुछ पूछने से पहले ही सोनिया बेहोश होकर गिर गई। वो इसे उठाकर कमरे में ले गया। सोनिया को जब होश आया तो वह इस घर में 1 मिनट के लिए रहने पर भी तैयार ना थी। हमजा ने बेबसी से कहा, सोनिया प्लीज मेरी मजबूरी समझो, 40 दिन से पहले हम नहीं जा सकते वापिस। तुम्हें वहम हुआ है, इस घर में लड़कियां कहाँ से आएंगी भला। सोनिया ने अपने जिस्म पर लगे तादाद कट इसे दिखाते हुए कहा, ये देखिए हमजा, ये इन्होंने ही किया है मेरे साथ, इनके अपने जिस्मों पर भी ऐसे ही निशान हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप प्लीज मुझे वापस छोड़ाएं। हमजा ने इसकी बात जुटलाते हुए कहा, तुम ज्वेलरी पहन कर सोती हो, इसलिए ये कट लग गए होंगे। सोनिया खुदा के लिए मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे तुम्हारी जहनी हालत पे शक होने लगा है। अब तुम्हें तन्हा रहने की आदत नहीं है, इसलिए इतना वहम पाल रखा है। मैं अपनी अम्मी को यहाँ बुलवा लेता हूँ, अब तो ठीक है ना। सोनिया रोते हुए सो गई। हमजा आहिस्ता से दरवाजा बंद करके बाहर आया और दरख्तों के झुंड के नीचे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखें बंद करके धीमी आवाज में बोलने लगा, अरे रानी तशगना, ऐ काली ताकतों की मलका, ऐ शैतानों की अजीम पुजारन, जैसे तूने अब तक मेरा साथ दिया वैसे ही अब भी मेरी मदद कर। मेरी ताकत अभी इतनी नहीं कि इन 6 लड़कियों की भटकती रूहों को सोनिया से दूर रख सकूं। वह इसे यहाँ से भगाने की कोशिश में है। तू ही है जो इनको रोक सकती है, मेरी मदद को पहुँच जल्दी। अपना पैगाम रानी तक पहुँचाकर वो कमरे में चला गया। सोनिया गुज़श्ता शाम वाले वाक़ये के बाद खौफ के मारे बिस्तर से नहीं निकली थी। हमजा ने इसे नाश्ता भी कमरे में ला कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हमजा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। इसने दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जो सोनिया के घर हमजा की मां बनकर रिश्ता ले गई थी। हमजा अकीदत से अपने सीने पे हाथ रखकर जरा सा झुका और कहा, मुझे पता था मेरी बुलाने पे आप जरूर आएंगी रानी तशकना, मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। मेरा अमल मुकम्मल होने में सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। ऐसे में सोनिया को इन भटकती रूहों ने हकीकत बताकर भगा दिया तो मेरी सालों की मेहनत रंगाया जाती। तशकना ने ममता भरे लहजे में कहा, तू मेरे बच्चों जैसा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सोनिया तेरा 7वां और आखिरी शिकार है, इसके बाद तेरा अमल मुकम्मल हो जाएगा और शैतानी देवता तुझे काली ताकतों से नवाज देंगे, तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे तू फिक्र मत कर, इन लड़कियों की रूहों को मैं कैद कर देती हूँ। ताकती मिलने के बाद तू खुद सोनिया समेत इन सब को हमेशा के लिए इस कैद से रिहाई दे देना। हमजा इसे अंदर ले गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसके आगे अपनी जान बिछा देता, जिसके दिल में इंसानियत के लिए जरा भी रहम ना था, जिसने काली ताकतों के हौसले के लिए इन गिनत मासूमों की जान ली थी। इस तशनका ने हमजा को मां बनकर पाला था और अब वो इसे शैतान देवता का खास चेला बनाने में मदद कर रही थी। सोनी, ये देखो कौन आया है। इसने कमरे में जाते ही तशनका के तरफ इशारा करके ऐलान किया। सोनिया खुशी के मारे इससे लपेट गई। आंटी कैसी हैं आप? शुक्र है आप आ गई। मैं तो हमजा से कह रही थी कि मुझे आप लोगों के पास छोड़ाएं। तनश्का ने इसके माथे पे बूसा देकर कहा, अरे मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई हो। दोनों बातों में लग गए तो हमजा ऑफिस का कह कर घर से चला गया। तशनका जब से आई थी घर का माहौल पर सुकून हो गया। वो लड़कियां सोनिया को कभी दोबारा नजर नहीं आई।
मगर सोनिया दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इसके जिस्म पे लातादाद कट्स लग चुके थे। आंखों के गिर्द गहरे हल्के और रंगीत पीले पड़ गए। तशनका बाजाहिर इसका खास ख्याल रख रही थी। इसे जूस और फ्रूट खूब खिलाती पिलाती सोनिया मुतमईन थी, क्योंकि वो इस घिनौने खेल से बेखबर थी जो इसके साथ खेला जा रहा था। अब 40 दिन पूरे होने में बस 3 दिन बाकी थे। हमजा सोनिया को सुलाकर तनष्का के पास बैठा और जहरीले लहजे में कहने लगा, बस 3 दिन बाकी हैं रानी, इसके बाद मैं इंस्पेक्टर साजादा शाह को अज़नियत दे देकर मारूंगा, जिसने मेरे माँ बाप को फांसी के फंदे तक पहुँचाया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने वालिदैन की मौत का बदला लेना है। अगर इसके पास रूहानी आलम ना होते तो अब तक मैं इसे मौत के घाट उतार चुका होता। इसकी वजह से मैं लावारिस हो गया। अगर तुम मुझे ना संभालती तो गलियों में रहकर मैं मर चुका होता। तो आप मेरे लिए माँ से बढ़कर हैं। तशनका इसके सर पर हाथ फेरने लगी। सोनिया ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वो 6 लड़कियां जंजीरों में जकड़ी रोती हुए इसे कह रही थी, हमने तो कोशिश की थी तुम्हें बचाने की, लेकिन तुम्हारी किस्मत में भी हमारी तरह बर्बादी लिखी थी। अब बदरू बनकर हमारे साथ इस कमरे में भटकती रह जाओगी। सोनिया ने धीरे से होंठ हिलाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और इसकी आंख खुल गई। इसका जिस्म जैसे बेजान हो चुका था। हमजा को करीब बैठा देखकर इसने मरी मरी सी आवाज में कहा, मुझे इन लड़कियों जैसा नहीं बनना। हमजा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। हमजा ने इसे माथे पे हाथ रख के कहा, बस 2 दिन और सोनी, फिर हम वापस जाएंगे और तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलने भी चलेंगे। सोनिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। इसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप और बहनों के चेहरे आने लगे। हमजा ने इसके बाल सहलाते हुए कहा, सो जाओ सोनी, और खुद भी सो गया। जैसे ही रात के 3 बजे हमजा की आंखें एकदम खुल गईं, वो उठा और बाहर चला गया। जब वापस आया तो इसके हाथ में छोटे साइज का शीशे का गिलास और चाकू था। इसने कुछ पढ़कर सोनिया के सर से पैर तक फूंका, जिससे सोनिया